پاکستان میں انہوں نے جو خاص کر کے بلوچستان میں جو ان کی شکست ہوئی ہے اس بنیاد پر وہ احتجاج میں ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ احتجاج آپ کا حق ہے اور ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں آپ کو جانا چاہیے اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کا تمام ملبہ ہمارے لیڈرشپ پہ اور ہمارے جو نومنتخب ایم این اے ہیں ان کے خلاف ایک ذاتی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور ہمارے پارٹی کے حوالے سے بھی وہ تنقید کا پورا سلسلہ انہوں نے اس پہ تنقید ہماری ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اور جو منتخب ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے خلاف کیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریاستی اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، جو کہ میں ان پہ حیران ہوں کہ سردار اختر مینگل نے اپنے پچھلے 5 سال جو انہوں نے جس انداز میں حکومت کی ہے اور اس نے جو کرپشن کی انتہا کر دی ہے، آج اس کرپشن کی بنیاد پر وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح ہماری پیپلز پارٹی نے 2018 میں ہمیں 1 سیٹ نہیں ملی، اور اس کا پھر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا پارٹی کے لوگ کیوں آئیں، آپ آئیں، آپ کو عوام نے موقع دیا ہے اور آپ نے کرپشن کی انتہا کر دی. آج آپ تمام فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اپنے ڈی سیز کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کر رہے ہو. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ہرایا اپنے کرتوت میں ہرایا ہے. آج تک آپ کا گورنر آپ مراد لے رہے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سارا دھاندلی زدہ ہے، اور وہ پرانا سسٹم جو آپ کے ساتھ اتحادی تھے، آپ سے 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہے، آپ کے اتحادیوں نے جیتی ہے. آپ کا وہاں پہ جو کوئٹہ سٹی کا سیٹ ہے وہ بھی مسلم لیگ نے جیتا ہے. تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ خدا را آپ ہمارے پارٹی کے اوپر تنقید نہ کریں. ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے سی ایم بننے ہو اور ابھی بھی سی ایم بننے کے لیے آپ کوشش میں تھے، آپ کو 4 سیٹیں ملی، آپ اس ٹینشن میں ہو اور آپ ہم لوگوں پہ تنقید کر رہے ہو. سب سے بڑی بات تو یہ آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں. محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے، آپ یہ حقیقت جان لیں. آپ کو سیٹ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو تو اپنی پارٹی آپ کو ہرا رہی ہے. اور اسی طرح ایچ ڈی پی ہے جو کہ ایک وارڈ تک محدود ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ایچ ڈی پی ہمیشہ ہی آئے گی. بھائی وہاں پہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے وہ سیٹ، اور 1 سیٹ ہم نے جیتی ہے جو کہ سردار عمر گورگیج اس علاقے سے پہلے بھی ایم این اے رہ چکا ہے، اس کا بیٹا وہاں سے ایم پی اے آیا ہے. آج ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے منہ کو لگام دیں، اور ہمارے پارٹی اور ہماری لیڈرشپ پر بالکل آپ اگر تنقید کرو گے، اور ہمیں جوڑ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے، انشاءاللہ آج بھی بنائیں گے. اور وہ صرف بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کی جو کاوشیں ہیں. ہمارے پہلے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے نیشنل پروگرام سٹارٹ کیا جو آج تک چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری حکومت ہماری آئی، ہماری حکومت میں اس وقت آصف علی زرداری نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ قانونی حیثیت ہے آج تک چل رہا ہے. میں ابھی ٹائم دوں گا اپنے میر سرفراز مفتی صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے، اور اس الیکشنز میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں سے نمائندگی ملی، اور پاکستان کو فیڈریشن کی جماعت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سارے الیکشنز میں 2 کے ریزرویشنز تھیں، 2 کے کچھ حلقوں میں اختلاف تھا، 2 کے کچھ حلقوں میں ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا ذکر تھا. لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں سی ای سی نے اور چیئرمین صاحب نے اور کو چیئرمین نے اس کو ان الیکشنز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے، اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے وہ اسمبلیز میں جانے کے لیے اور مرکز میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری. اب میں آ جاتا ہوں بلوچستان کے کانٹیکسٹ کو. اگر بلوچستان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بلوچستان میں جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 99.99% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ اپنی اپنی نشستیں اپنے اپنے علاقوں میں ایک حیثیت، ایک قبائلی، ایک سیاسی، ایک سماجی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے حلقے ہیں
उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में, और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है। और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ, उनकी भी शुरूआत में आ रहा है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो भी उसी तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। ये जो एक बयानिया चलाया जा रहा है, जिस तरह हमारे सेक्रेटरी इत्तलात ने आपको कहा है कि कुछ कौमपरस्त जमातें हैं जो इलेक्शन के बाद पहले तो इख्तलाफ का शिकार थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और जो सीटें वो हारे हैं, ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ज़हूर बुरेली साहब तुर्बत के बारे में या मलिक शाह साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये वो सीटें हैं जो तारीखी तौर पे फेडरलिस्ट जमातें लेती रही हैं। कभी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास रहीं, कभी वो मुस्लिम लीग काफ के पास रहीं, कभी वो मुस्लिम लीग नून के पास रहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास रहीं। तो कोई ऐसी अनहोनी बात मुझे समझ नहीं आती है। जहां आप जीते हैं वो तो ठीक है, जहां आप हारे हैं तो वहां पर आप फिर सिक्योरिटी इदारों के बारे में बात करना शुरू कर दें। उनका इलेक्शन से क्या लेना देना है? इलेक्शंस ग्राउंड पे लड़ते हैं कैंडिडेट्स, इलेक्शन ग्राउंड पे लड़ते हैं कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स, और सारा एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस में जाते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, कहीं आप हारते हैं, कहीं आप जीतते हैं। जहां आप जीत गए हैं वो तो बिल्कुल ठीक प्रोसेस हुआ है, जहां आप हारे हैं वहां पर आपको इतराज है। और एतराज़ किस पर है कि जो लोग आपसे जीते वो पहली दफ़ा थोड़ी जीते, वो हमेशा जीतते आए हैं। तो और फिर जो प्रोटेस्ट है, राइट टू सिट, राइट टू प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को दिया हुआ है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सड़कें बंद करेंगे, बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, हमारे भी तो रिजर्वेशंस हैं, हमारे चेयरमैन ने भी तो हमें हुक्म दिया है कि तमाम फॉर्म 45 लेकर आए जिन हल्कों में मसाइल, लेकिन हम अप्रोप्रिएट फोरम्स में जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अप्रोप्रिएट फोरम्स दिए हैं। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप कोर्ट्स में जाएं, यही कोर्ट्स कहाँ कहाँ रिलीफ देती आई हैं लोगों को। ये इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी है। आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको रास्ता बताया कि अगर आप अग्रीव्ड है तो आप उन फोरम्स में जाएं और वहां से रेमेडीज लें। तो हम हमारे रिजर्वेशन है ना, हम अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं ना, हमारे PB9 में मसला है, PB14 में मसला है, इस तरह और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के चंगेज जमाली साहब, उनकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी फॉर्म 45 में, तो वहाँ भी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं। हमने कहीं सड़क बंद नहीं की, हमने कहीं लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाई है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, न कि ऐसा प्रोपेगेंडा करें। अभी सरदार अख्तर खान मैंगल साहब फरमा रहे हैं भुट्टो साहब के बारे में, ये उंगली से सूरज कौन छुपा सकता है? कोई दो राय नहीं है कि भुट्टो साहब का नाम जो है वो ता क़यामत रहेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। जब हम कहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, तो हम इसलिए कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है कि उसका नजरिया जिंदा है। आज उसका नजरिया बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कंपेन की, किसी नेशनल लीडर ने उस तरह कंपेन की? क्या बलूचिस्तान में डेरा मुफ्ती में कोई नेशनल लीडर आया? तुर्बत में आया, डेरा मुराद जमाली में आया, क्वेटा में आया? उन्होंने कंपेन की है, और उस कंपेन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है, और हमारी अक्सरियत आपको हजम नहीं हो रही है। तो इस पे बलूचिस्तान के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हम इंशाल्लाह वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे। जो बलूचिस्तान के हालात हैं उन हालात को सामने रख के हम ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जिससे बलूचिस्तान का जो आम बलोच है, जो आम पश्तून है, जो आम हज़ारा है, जो आम सेटलर है, उसको फ़ायदा हो। लिहाजा हम ये अपील करते हैं कि उन जमातों के साथ कि आप हमारी जीत को मिलान ना करें। हम अप्रोप्रिएट फोरम्स जो हैं वहाँ पर जाके हमारे खिलाफ करें। अगर प्रोपेगेंडा करेंगे, हमें प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बनाएंगे, और उससे आप समझते हैं कि आप पॉपुलैरिटी लेंगे, उससे आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ पहुँचाकर, बलूचिस्तान की सड़कें बंद करके आप अगर उसमें से कोई अपना मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी खाम ख्याल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बुरेली साहब से, और हमारे नौ मंत्री MNA हैं गोरगेज साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो आपसे तुर्बत और बिलखसूस साउथ बलूचिस्तान के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताल्लुक़ रखता हूँ केच गवादर से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि डॉक्टर साहब जो मालिक साहब है बहुत तनकीद कर रहा है हम लोगों के ऊपर और बिलखसूस पार्टी के ऊपर। तो मैं वहाँ की जो सूरत हाल है डिटेल से थोड़ा सा हम लोगों को जानने दे के बता रहा हूँ कि वहाँ में इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह हो चुका है। पहली बार ये कह रहा है कि फौज के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहा है, उधर कोई फौजी इलेक्शन के पोलिंग पे या कोई
جگہ پہ کوئی فوجی نہیں رہا ہے، نہ کوئی حفظی رہا ہے، نہ کوئی فوج وہاں میں ہوا ہے۔ بے شک کوئی موومنٹ کی اس پہ فوج ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے، باقی الیکشن کروایا آر او نے اور ڈی آر او نے، لیویز اس کے سیکورٹی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ساتھ رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، وہاں کی جو سیاست مدار ہے اور وہ ہمیشہ روڈوں پہ سیاست کر رہا ہے۔ مینڈیٹ جو ہم لوگوں کو ملا ہے تو وہ ابھی اس پہ ایک سیٹ اس نے تربت کا اس نے جیت لیا، اس کو عزم ہو رہا ہے۔ دوسرے اس نے کنجور کو اس نے جیتا ہے، اس کو خوش ہے اس پہ۔ تیسرے آواران کو بھی جیتا ہے، اس پہ خوش ہے۔ تو بلودہ اس نے آ رہا ہے تو اس پہ تنقید ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان کو کہ وہاں میں جو فوج کو انہوں نے برا بلا کہہ رہا ہے، یہ وہی ساتھی تھا جو 2.5 سال میں حکومت میں رہا ہے اور فوج کے ساتھ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں میں بلوچوں کو، تو اگر وہ ادھر فوج نہیں ہو جائے تو ہم لوگوں کو سچویشن اور حالات اور واقعات کا وہاں پہ پتہ ہے کہ ہر گھر میں ایک گرینیڈ پھینکا جا رہا ہے جس وقت ہے جو الیکشن کا، اور ابھی بھی اس صورتحال اسی طرح رہا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ادھر جیتا ہوا ہے، اور وہ بھی جیتا ہوا ہے، ایسے نہیں کہ وہ تنقید کر رہے کہ میں نہیں جیتا ہوں، پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ عوام بلوچ آزاد ہے، ہر کوئی اپنے حق رکھتا ہے، وہاں پہ الیکشن بھی صحیح ہوا ہے، سب لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ جتنے گوادر میں لوگ نکلا ہے کسی ایریا میں نہیں نکلا ہے، وہاں میں جتنے ووٹ پڑا ہے کسی ایریا میں نہیں پڑا ہے۔ وہاں میں جو 30 سال کے جو ایک بندہ کنٹینیو کر رہا تھا الیکشن کو اور وہ جیت کے آ رہا تھا، وہاں میں ابھی کوئی مولانا صاحب ہدایت الرحمان نے جیتا ہے کہ اس کی کوئی ان کے اوپر، آپ لوگوں نے میڈیا کو پتہ ہے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تبدیلی آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا، عوام جو ہے، جوان جو ہے، آج سب کو میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر کوئی ابھی علم حاصل کیا ہے، اور بالخصوص مکران کے لوگ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے۔ تو میں پھر بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اور وہاں کے لوگ کو، بلوچستان ایسے ایریا ہے جو سوت ہے، سوت میں اس کو فخر کرنا چاہیے کہ فوج وہاں میں ہے، بغیر فوج وہاں میں 10 دن گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی باقی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ظہور صاحب وہاں میں تھوڑا سا یہ مسئلہ اور ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ سب جگہ میں کوئی وہاں میں موومنٹ نہیں کر سکتا ہے، تربت سے من میں کوئی جا نہیں سکتا ہے، کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ میں کیسے پہنچوں گا من تک۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ فوج ہم لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے۔ دوسرے برلی جو ملک ہے وہ بھی، وہاں بھی بلوچ بھی رہ رہے ہیں، ادھر بھی رہ رہے ہیں، ادھر کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کوئی ایک حوالدار کا نام لے۔ مگر آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوج کے نام لے رہے ہیں اور فوج کو وہ تنقید کر رہا ہے، تو اگر جب اس کو مینڈیٹ ملے گا پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس فوج ساتھ ہی ہے، جب نہیں ملے گا تو تنقید کر رہا ہے، بڑے جنرلوں سے کرنلوں کے نام لے رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کے یہ کوئی حقیقت نہیں رہا ہے کہ فوج وہاں میں دخیل ہے یا دخل دیا ہے۔ تو باقی جو ہے ایک ہم لوگوں کا بڑا لیڈر اور قابل احترام ہے، وہ محمود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ارب جو ہے فوج نے پتہ نہیں اکٹھا کیا ہے، یہ کیا ہے، لوگوں نے دیا ہے، اسمگلروں سے لیا ہے، اس کی بھی بھرپور ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ 70 ارب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا بجٹ ہے نہیں، تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگوں سے 70 ارب صرف یہی لوگ جو جیتا ہوا ہے ان سے لیا ہوا ہے؟ یہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کو ہم لوگ تردید کرتے ہیں۔ اور پھر بھی میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں محمود خان صاحب سے کہ آپ پھرلی اپنے دوست ممالک جو ہے ابھی جو ان کے حالات آپ ذرا دیکھیں، اور فوج کے اوپر وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اگر یہ فوج نہیں ہوتا تھا آپ کے حال چمن وغیرہ میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کا ایک ملک ہے، اس کے کمپین کے دور میں ایک بم بلاسٹ ہوا، اس کے 25 بندے شہید ہوا، 25 بندے، اور 50 بندے زخمی ابھی تک اسپتالوں میں رہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی نے الیکشن گزر گیا، جس نے کوئی جیتا ہے، جس نے آ رہا ہے وہ آ جائے، جس طرح بگٹی صاحب نے کہا، ہم لوگوں نے سیکٹری صاحب نے کہا، اطلاع ابھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ، آپ کو صورتحال سے زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ بہت سینسیٹیو ایریا ہے بلیدہ، تو آپ کو بلودی صاحب سے وہ کریں گے کہ آپ لوگ بلودی صاحب آپ کو یاد کریں۔ الرحمن صاحب کی حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ جس طرح
आजी साहब ने, सरफराज मुफ्ती साहब ने और सफलन जोगी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ के हवाले से बात की। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो हमेशा से जब भी कोई पार्टी हारती है तो यही उनका जो है बयानिया होता है कि धांधली हुई है, और जो कि कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है बलूचिस्तान के हवाले से हर वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल बेहतर हल कर सकती है। अब इनका अलमिया यही है कि जब भी अवाम ने उनको मुस्तरद किया तो वो अपने गिरबान पर झांक के नहीं देखते बल्कि इल्ज़ाम तराशी पे उतराते हैं। और बलूचिस्तान के मसाइल को अगर देखें तो वो हमेशा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, कभी भी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं रहे हैं। नौजवानों की रियासत के खिलाफ जहनसाजी से लेकर और भी जो मसाइल उनके हैं, अगर उनको आप देखें तो उनका रोल जो है, उनका किरदार जो है मनफी रहा है। अभी इलेक्शन बलूचिस्तान में हुए, गो के बहुत से एरियाज में जो है प्रॉब्लम्स हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर जो है टारगेट रही है। तकरीबन हमारे अक्सर बेशतर उम्मीदवारों के दफातर पर, उनके घरों पर हमले होते रहे हैं। इसका मतलब यही किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ की कुछ मखसूस टोले हैं जिनको मुल्क से बाहर पोस्टल एजेंसीज की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, उनको नहीं पाती थी। और उनको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जब फैली थी, और ये वो सारा काम ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 9 अजला जीते थे और इत्तेहादियों के साथ कोई 14 अजला तक पहुंच गया था, जिसमें हाजी मलिक शाह साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। तो एक ऑर्गेनिक तरीके से जो आगे बढ़ रहा था। और इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब तुर्बत तशरीफ ले आए थे, क्वेटा आए थे और डेरा बुक्टी गए थे, वहाँ पे खुद उन्होंने कैंपेन किया। बिलावल साहब जो है खुददार तशरीफ लाए थे, योम तासीस पे जो है क्वेटा आए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी देखें तो जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हवाले से किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। इवन के बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत देना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 1970s में एक बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा 18वीं तरमीम, आगाज बलूचिस्तान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज बलूचिस्तान के 4 लाख ख़वातीन जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, उनको जो है मदद मिल रही है। तो ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव जो है लोग याद रखते हैं, और उसी हवाले से आज एक अच्छा जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट मिला है, लोगों ने उनको वोट दिया है और एक कामयाबी से हमकिनार कराया है। तो कॉम्प्रस्तों का तो होगा करना वो समझ से बाला है। अगर आप उनकी पार्लिमानी तारीख देखें, 2018 के इलेक्शन में मकरान डिवीजन में सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन नेशनल पार्टी जीतने के काबिल हुई थी। एक पंजगुर में पोलिंग स्टेशन जो उनके उम्मीदवार का घर था, और दूसरा पोलिंग स्टेशन दश्त में, गवादर में जो है बिल्कुल फारिग हो गई थी। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे वो लोग जीते हैं, हालांकि सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ गए हैं किस तरह टप्पेमारी की जा रही है उनके लिए, उन पे तो वो चुप हैं, खामोश हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जहां जहां से वो आ रहे हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कभी एक जो है बयानिया लेकर सामने आ जाते हैं और कभी अदारों की किरदार कुशी करते हैं, उनको मर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो उनको अपना जो है रवैया तर्क करना चाहिए
اور جو منفی سیاست وہ کرتے آ رہے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے. ہماری جو بلوچستان کی پبلک ہے وہ دن بہ دن سیاسی طور پر جو ہے باشعور ہوتی جا رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ مین اسٹریمنگ میں ہی ان کی جو ہے بھلا ہے, ان کی بلوچستان کی جو ہے فائدہ ہے. اور جو کوپرستی کی جو سیاست ہے, ہم سارے کوپرست ہیں, یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں سے پیار نہیں کرتے, لوگوں سے جو ہے محبت نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ترقی و خوشحالی وہ منزل ہے جس پہ ہم گامزن ہوں اور اس کو ہم حاصل کریں. ہم جو ہے نوجوانوں کو اکساتے نہیں ہیں, ان کے ذہنوں کو ریاست کے خلاف ورگلاتے نہیں ہیں. ہم جو ہے ریاست کے ساتھ جو ہے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. یہ چیز جو ہے ان کو باتی نہیں ہے. جب عوام نے ان کی سیاست کو اٹھا کر سمندر گرد کر دیا تو اب وہ شور مچا رہے ہیں. کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فلانا کینڈیڈیٹ فلان جگہ سے ہے, یہاں پہ کیوں آیا, پاکستان نے کون سے آئین میں لکھا ہے. یہی مکران ڈویژن تھا جس میں میر بیزن جو خزدار سے آ کے انہوں نے الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہوئے, اور انہی کوپرس جماعت سے تھے. میر گوزبک بیزن جو مکران سے الیکشن لڑے ہیں کامیاب بھی ہوئے. تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں, لیکن اور جماعتوں کے لیے حرام ہیں. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے جو افسران ہیں ان کا نام لے کر ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اشتعال دلانا یہ قابل مذمت ہے, اور اس کی ہم جتنے بھی مذمت کریں اتنا ہی کم ہے. سیکیورٹی اداروں کا اس الیکشن میں کوئی رول نہیں رہا ہے. الیکشن سول انتظامیہ نے کرائے ہیں, امیدواروں نے جو ہے محنت کی ہے, انہوں نے جو ہے اپنی بھرپور مہم چلائی ہے. گو کہ ان کو کافی ہرڈلز کا سامنا رہا ہے, کافی پریشانیوں کا سامنا رہا ہے, ٹیررزم کا سامنا رہا ہے. ان کے برعکس جو کوپرس جماعتوں کے امیدوار تھے ان پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, ان کو تو کھلی چھوٹ تھی اپنی عوام کے پاس جانے میں. اب میرے اپنے گھر پہ 2 حملے ہوئے ہیں, میرے ماموں پہ اٹیک ہوا تھا اور ابھی بھی جو ہے ہاسپٹلائز ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کانفرنس جماعت کے کسی لیڈر پہ جو ہے کوئی بم اٹیک ہو یا ان کو کوئی جو ہے نقصان پہنچائے. اور یہ ساری قدریں صرف پاکستان کی حامی اور فیڈریشن کی جماعتوں کے لیے تھی. اس سے جو ہے ہم اگر اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کیا ہے اور وہ جس طرح کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں وہ کہاں سے اور کن لوگوں سے ملتی جلتی ہے. جب آہستہ آہستہ وہ بلوچستان کی سیاست میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی ان کی بیانیہ میں تیزی آتی جا رہی ہے, اتنا ہی زیادہ وہ زہر آلود باتیں کرتے آ رہے ہیں. تو اس رویے کو اور اس روش کو جو ہے ترک کرنا چاہیے اور محنت کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جمعیت علماء اسلام ان کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس کو تسلیم کریں. جس طرح بگٹی صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہم جو اپروپریٹ فورمز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے دادرسی کے لیے درخواست دے رہے ہیں. ہم نے تو کوئی غلط سیاست شروع نہیں کی, ہم نے کسی پہ جو ہے اداروں پہ الزام لگانا تو شروع نہیں کیا. جو ریاست کا مفاد ہے ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب ان کو ہم جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر ان کے خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن چلے جائیں, ٹریبونلز بنیں گے ادھر جائیں, عدالتوں میں جائیں, وہاں سے ریلیف حاصل کریں. لیکن اگر وہ جو ہیں اسی آڑ میں نوجوانوں کو اشتعال دلائیں گے, لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائیں گے, سڑکیں بند کرائیں گے, تو یہ کسی طرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ بلوچستان میں, کتنے
कितने आजाद अरकान असम्बली इस वक्त शमूलियत के लिए जरदारी साहब से राब्ते में? और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आला के लिए आपके दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है, वज़ीर-ए-आला कौन हो? देखिए, जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक है, 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 6 के 6 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल लीडरशिप की भी और मरकज़ी लीडरशिप की भी राब्ते हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है और वो बातचीत पे जो सक्सेस होगी वो आपके सामने अगले 1 आध दिन में आ जाएगी। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेटशिप की बात है, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, ना मेरे नाम पे, ना नवाब सनाउल्लाह के नाम पे, और भी हमारे जितने MPs हैं, वी आर 11 आउट ऑफ 11, एनी वन ऑफ देम कैन बी द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो ये मुनासिब नहीं है कि आप हमारी पार्टी में देयर इज़ नो डिवीजन ऑन दिस। ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला है। वो जिसका नाम लेंगे हम सब लगाए कहेंगे और पार्टी की जो फैसला होगा उसको सारे लोग ऑब्वियसली कबूल करेंगे। ना इस पर कोई झगड़ा है, ना इस पर कोई डिवीजन है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आप साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन के इंतजामी का इंतजाम लगाए, तो प्रोसेस कर रही है। देखिए, ये बात क्योंकि हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है या जो हमारे सेंट्रल मरकज़ी इत्तलात हैं इस पर बेहतर मुनासिब है। जिस तरह गांधी का जो इंतजाम लगाया गया, उनकी तरफ से बताया गया कि जो मुल्क में इंतखाबात हुए हैं वहाँ पे गांधी हुई है, उन्हें एक्सपोज किया है, तो आप ये नहीं समझते, आप जिस कह रहे हैं बलूचिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए तो वहाँ पे इस तरह इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। किसी का सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता, उस पर तहकीकात होना लाजमी है कि अगर वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है उसके साथ सबूत। जी मलक साहब। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि 11 लोग ये आपके इसी तरह अगर हम बात करें तो 11 JUI के और 10 जो है वो नून लीग के बनते हैं। JUI ने तो हुकूमत में बैठने से इनकार कर दिया, उनका जो बयान आया था कि वो हुकूमत में नहीं जा रहे, तो क्या नून लीग ने हामी भरी है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? अगर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे साथ नहीं देती तो फिर हुकूमत साथ कैसे होगी? देखिए, नून लीग के साथ क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने असूली तौर पे सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। जब जब रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है हमने तब तब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है। आज रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को सामने रखते हुए हमने सेंटर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का इंडिया दिया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट का इंडिया दे चुकी है और हमें यकीन है कि वो हमें बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में न सिर्फ हमें सपोर्ट करेंगे बल्कि हमारे अलाय होंगे और हम मिल के इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। सर, मौलाना मुस्लिम रहमान को बलूचिस्तान में वाज़ेह नुमाइंदगी मिली है तो वो नाराज किस बात से हैं? क्योंकि अगर PPK में मसला है तो उनके साथ तो वो जाके बैठ गए। देखिए, ये तो मौलाना साहब खुद बेहतर कमेंट कर सकते हैं, मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ।